समस्त आज भूगोल अर्थनीति कालांश को आपण मानक स्वागत। आम गत कालांश भूगोल अर्थनीतिर भूगोल तृतीय चैप्टर विपत्ति और विपर्यय संपर्क में किसी तथ्य आम पाई। तो आज किसी तथ्य पाइबापी आम से पाठ को पुणी पढ़ा। तो आज किसी तथ्य पाइबा पूर्व आम आज नजर पकाइबा आज पूर्व ज्ञान प्रश्न उपर। तो पूर्व ज्ञान प्रश्न आम समस्ते विधि नियम जाचे। प्रत्येक प्रश्नर समय सीमा 10 सेकेंड और 10 सेकेंड भितर आमको प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देवाई पड़ो। तो आम मान पाखे आज प्रथम पूर्व ज्ञान प्रश्न, भूमिकंपर तीव्रता केउं स्केल द्वारा मपा जाए। तो वर्तमान आपण मान समय रिक्टर स्केल। तो द्वितीय प्रश्न आपण मानक सामने, भारतीय सर्वे रिपोर्ट अनुसार ओडिशा केते सेस्मिक जोन रे रही। तो वर्तमान द्वितीय और तृतीय सेस्मिक जोन अंचल रही। तो आज तृतीय पूर्व ज्ञान प्रश्न आपण मान सामने, भारत में शतकड़ा केते भाग भूमिकंप प्रवण अंचल रही। वर्तमान आपण मान समय पिलामाने आज आम एमती एक विपत्ति विषय पढ़ा जार ना है अग्नि उद्गीर। आम यार ना ही या मार्क कर अग्नि उद्गीरण। अग्नि माने निया, उद्गीरण माने बाहर को बाहर, जहार फल निया जो बाहर को बाहर तार नामकरण अग्नि उद्गीरण कहले अत्युक्ति हेब ना। यार डेफिनेशन मुझे कहवाक जी। तो पिला माने भू अभ्यंतर अत्यधिक उत्तापर परिमाण अत्यधिक जो शिला तरल बा अर्ध तरल अवस्था रही है, जहार फल तो भू अभ्यंतर प्लेट गुड़िक गति पाई सहायक होता है। भू अभ्यंतर जिते बड़े प्लेट गुड़िक गतिशील होता है, से प्लेट्र सर्वाधिक बेग बा गति वर्ष को 5 सेमी कम होता है, जहार फल एत मंथर गति जो गति करने फल से मैंने 2 प्रकार गति करी। एक हूँ परस्पर मुखी गति, 2 हूँ विपरीतमुखी गति। तो आम समस्ते जाचे पूर्वर पढ़ीचे परस्पर मुखी गति करने द्वारा 2टी प्लेट जिते बड़े कौन परस्पर मुखी होती से गोटे प्लेट तले अन्य एक प्लेट रही जाए, जहार फल गोटे उच्च भूमिरूप सृष्टि हुए, जहाँकि कौन विभिन्न प्रकार कौन पहाड़ पर्वत सृष्टि होगा सहायक होता है। किंतु जिते बड़े 2टी प्लेट विपरीतमुखी गति करती, 2टी प्लेट मध्य कौन फाट सृष्टि हुए, जहार फल भूगर्भ में उत्तप्त पदार्थ से फाट दे बाहर सहायक होता है। किंतु प्रथम 2टी प्लेट जिते मिसी था गोटे तले गोटे ऊपर रही कौन होता है भांग सृष्टि होता है। 2टी प्लेट परस्पर जदि मिसबे भांग सृष्टि हम, 2टी प्लेट परस्पर दूरे गले फाट सृष्टि हम। यही भाव ये फाट सृष्टि होगा द्वारा अग्नि उद्गीरण सृष्टि होता है। भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट कि गर्त दे पृथ्वी अभ्यंतर तरल माग्मा बा किछि उत्तप्त पदार्थ जो रास्ता दे जो फाट दे ऊपर को बाहरी थांती बा उद्गीरण होती ताहाको अग्नि उद्गीरण कहुए बा अग्नि उद्गीरण कहुए बा ज्वालामुखी उद्गीरण कहुए। यार फल ये अग्नि उद्गीरण होगा फल वायुमंडल विभिन्न प्रकार विषाक्त गैस सहित मिसी यह आहरी अधिक शक्तिशाली होता है, जहार फल
ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବା ଫଳରେ କୀଟଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଭାବେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ମିଶି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପଦକ୍ଷେପ ନମ୍ବର 1, ଦୂଷିତତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରେଳ, ସଡ଼କ ଓ ବିମାନ ପରିବହନରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନରେ ବାୟୁ ପରିଶ୍ରବଣ ନ ହୋଇପାରି ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ନଦୀ ଓ କେନାଲରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ନମ୍ବର 4, ରେଳପଥ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସମାଧାନ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପବନର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ବା ପବନର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଲାଭାର ଗତି ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଯେ, ଏତେ ବେଗଶାଳୀ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏହାକୁ ତାହା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ବହୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 3, କଳା ଚଷମା ଓ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଏହି ବିପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ବା ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା। ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜନବସତି ହେଉ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏସବୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି କମ୍ରେ 72 ଘଣ୍ଟା ନିମିତ୍ତ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏହି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁନାମି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ TSUNAMI ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଯାଏ ସୁନାମି। ତ ଏହି ସୁନାମି ଏକ ଜାପାନ ଶବ୍ଦ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବା ସମୁଦ୍ରର ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହା ସୁନାମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏହାକୁ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ଏହା ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ 2ଟି ଧୂମକେତୁର ଧକ୍କା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଫଳରେ ସୁନାମି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ
ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସୁନାମି ଫଳରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଜାପାନ ଏବଂ ଏସିଆ ଓ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ବା ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ସୁନାମି କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ଲେଟର ସଂଘାତ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଜିନିଷ ତଳକୁ ଆସେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଟିଏ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ତରଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସେ, ତଳେ ଥିବା ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ବାହାରେ ଥିବା ତରଙ୍ଗ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିକି ସୁନାମିର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଜଳ ଅଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏହା କୂଳକୁ ବା ଅଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ କୂଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଠାଘର, ଟାୱାର, ସହର, ଜନବସତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ସୁନାମିର ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 800 କିମି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାରି ଫଳରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାମି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ ଆଉ ସମଗ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ସହରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରେ। ତ ସୁନାମିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି କି? କିଛି ଯଦି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସୁନାମିକୁ ରୋକିପାରିବା? ନା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୁନାମିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚଳନ, ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତେବେ ସୁନାମିକୁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିପାରିବା। ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ସୁନାମି ଆସୁଥିବା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଜନବସତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବା। ଯାହାରି ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଥିଲା ସେଭଳି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବାରମ୍ବାର ସୁନାମି ଘଟୁଥିବା ଜାପାନ ଓ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରେ। ସୁନାମିକି ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି କି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୁନାମିକି ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଧୁନା ଉପଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚଳନ, ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଓ ସୁନାମିର ଗତି ଆଦି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିପାରିବା। ତେଣୁ ସୁନାମି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଗଣନା କରାଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ଧନଜୀବନ ହାନି ଲାଘବ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ଜାପାନ ଓ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଦିରେ ସୁନାମି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଓ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି।
2004 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ଓ ପ୍ରଭୂତ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା। 2011 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଜାପାନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଓ ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି।